वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग भाई साहब जी गुरुदेव जी के अमूल बचनों के विचार संतां दे नाल साझी कर रहे सन। विचार करदिया होया ज्ञानी दित सिंह जी का एक विचार कि जदों वो केसाधारी सिख नूं देखते सन कि किवें वो देवी पूजक बन गया, किवें गुगे की पूजा कर रहा है, किवें पत्थरों का उपासक बनया तो उसनूं वो उजड़ सिख कहते सन। ये अज्ञानी बंदे की गल है, पर जिहड़ा गुरु के दर दे नाल विश्वास रखने वाला है, बाणी अंदर वो सिख बाबत सतगुरु जी कहते हैं धन धन सो गुर सिख कही है जो सतगुर चरणी जाए पाया। ये असी देखना है कि असी गुरु के चरण अंदर आण के अपने आप को धन भागी बनाना है कि अपने आप को उजड़ खवाना चाहते हैं। असल में ये गल उदों होती है कि जदों बंदे के कोल परखना होवे सच की है तो कच की है, फिर बंदा छपड़ा से तुरया फिरदा है कि शायद उत्थों मैनूं कुछ कीमती वस्तु लभ जाए, पर छपड़ा से हमेशा डड्डियां मच्छियां का गंदगी होती है। जे हीरे मोती किसी ने प्राप्त करने हैं वो केवल तो केवल सागर के विचों ही प्राप्त होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी सागर हैं तो सतगुरु जी का उपदेश रब्बी गुण ये कीमती मोती हैं। कबीर साहब जी ने इसीलिए बचन कहने पे। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिंदगी के इस मार्ग के विच रब्बी गुण जिहड़े कीमती मोती ने वो खिलरे पे ने, तो जिहड़ा अज्ञानी मनुख ने मानो कि वो अकल करके अन्ना है। तो जिवें किसी मनुख के कोल ये अखां की जोत ना होवे, उहदे कदमां दे विच कीमती तो कीमती हीरा भी पिया होवे ते जे चुभदा होवे ते वो उसनूं लोड़ समझेगा, उहदे तो दुखी होएगा, उहनूं लिताड़दा होया अगे निकल जाएगा। कबीर साहब जी का कितना प्यारा वाक है, कबीर मार्ग मोती बिथरै अंधा निकस्यो आए। अन्ना मनुख उन्हां कीमती रत्नां नूं लिताड़दा होया आ गया, पर कहने लगे जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। इस रब्बी ज्ञान तो बिना जिहड़ा मनुख है बस इसे तरह भटकणा दे विच पिया होया है ते दुखी हो रहा है। जे असीं चाहुंदे हां कि सानूं सुख मिले, आनंद मिले, तां ये जिहड़े अमोलक कीमती रतन हन इन्हां नूं अपनी सुरत दे अंदर टिकाउणा पएगा। इसलिए सतगुरु जी बाणी अंदर कहंदे ने मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। इस वास्ते साडा ये प्रथम फर्ज बनता है कि सतगुरु जी के इस अमोलक बचनों अपनी सुरत के अंदर असीं जे टका लईए तो वाकई ही असीं माला माल हो जावांगे। फिर सानू कोई डुला नहीं सकता, फिर सानू कोई खरीद नहीं सकता, फिर सानू कोई झुका नहीं सकता जे साडे अंदर ये कीमती उपदेश आण के टिक जावे। बहुत धन्यवाद है भाई हरजिंदर सिंह सबराज जी का, जिन्होंने बड़े सोहने तरीके दे नाल संगतां दे नाल गुरमत विचारां साझियां कीतियां हन। आओ हुण कुछ समा असीं सवाल जवाब वास्ते रखिया है, क्योंकि आप जी जाणू ही हो पहला भी इसे स्थान पर इस तरह समागम हो चुका है। भाई सरबजीत सिंह जी ने इत्थे आउणा सी, भाई सरबजीत सिंह जी धुंदा, पर साडे एक नेड़ले सज्जन हैं भाई पुष्पिंदर सिंह जी गुरमत प्रचार केंद्र जम्मू विखे सेवा निभाते हैं। उन्होंने परिवारक मैंबर चढ़ाई कर गए सन तो उत्थे उन्होंने फिर वो परिवार वालों बुलाया गया सी, इस कारण उन्होंने उत्थे मजबूरी वस जाना पिया। वो आप चाहते सन कि इत्थे आउंदे, पर अजिहे मौक़िਆਂ ते किसी को ना नहीं की जा सकती, मजबूरी बन जाती है। तो असीं आप जी पासों खिमा चाहते हैं कि इस मौके पर हाज़र नहीं हो सके। आओ हुण कुछ समा असीं सवाल जवाब वास्ते रखिया। बेनती कर दिंदा हाँ कि आप जी के मन में गुरबाणी इतिहास ਜਾਂ सिख रहत मर्यादा के नाल संबंधित कोई सवाल, कोई शंका, कोई इस तरह की दुविधा होवे तो कृपा करके वो सानू लिखती तौर पर इत्थे भेज दिओ। ते इत्थे इन्हां आए हुए सवालों के उत्ते गुरबाणी और सिख रहत मर्यादा नूं सामने रखदियां होइयां विचार की जाएगी। एक छोटी जी जानकारी आप जी के ज्ञात हित दस दईए कि जिथे इस नगर की स्थानक संगत हाज़री भर रही है, उत्थे इंटरनेट माध्यम राही देश विदेश दीयां जिहड़ियां संगतां हन इस सारे समागम नूं लाइव सरवण कर रहे हैं।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। sikhiland.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 94 ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 94 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨਵਾ ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਦੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? गुरु प्यारे एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाओ ते गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उठण वाले भैन वीरां नूं बेनती करांगा भी काल ना करो। 10-15 मिनट का समा हो रहा सी, लुधियाने दूर दराड़ ते जाना, तुहाडे तां घर नेड़े नेड़े ही है ते समा बहुता नहीं लगना। पर आ जिहड़ियां गल्लां ने ना जिहड़ियां साडे घरां दे विच रोज़मर्रा च हो रहीआं ने, वो घरां विचों असीं मनमत कढणी ते गुरमत लैके आउणी है। सवाल बड़ा वधिया आया है जो साढ़े घर आ चुके हैं। अज तो 30 साल पहले कहानी नहीं सी हुंदी। बीबीओ बह जाओ 2 मिनट, बह जाओ भैनों, बह जाओ 2 मिनट, काल ना करो। वो मैनू गल सुनानी पै जानी। मैं गल कई बार सुनाई हाँ कि किते ना कवि लग्या होया सी ते कवि की कविता बड़ी खुशकी सी। सानू इंज लगता जिवें तुहानूं समझ नहीं आ रही, तां जा रहे हो। संगत किन्ना प्यार नाल बैठे हो, एडा तगड़ा प्रबंध किया, लंगर पानी छकिया ते होर 10 मिनट बैठो। वो कवि दरबार हो रहा है, कविता बड़ी खुशकी सी ते लोग कहण भी नहीं समझ ते आ नहीं रही हैगी भी ये बंदा कितों फड़ के लिया। एक बंदा कहता मैं अकल देना उन्होंने। वो सोटा फड़ के आले दुआले घूमदा फिरे, आले दुआले घूमदा फिरे। वो कवि सज्जन कहण लगा भी मित्रा तू किहनूं लभदा फिरदा भी तू मेरे नाल ते गलबात करनी। कहता नहीं नहीं तू तो बोली आ, मैं बंदा वो लभदा फिरदा जिहड़ा तूं सदा पत्र दे गया है। किते ऐसा ना होवे जिहड़ा सदा पत्र तो भी वो बंदे लभदे फिरो। आ 5-7 गल्लां जिहड़ियां पल्ले बन्निया जी। हुण साडे घरां विच की कहानी है? साडे घरां 'च कहानी है कि बंदा जदों मर जांदा ना वो ਵੱਖ-ਵੱਖ जूनां विच लै जांदा। गुरबाणी ये नहीं मनदी हैगी। असीं ये बाबिਆਂ ਦੀ ਕਾਢ है। उन्हां दी ਕਾਢ की है भी जे तुसीं दान पुण्य ना कीता ते कुत्ते दी जून पाओगे, सूर दी जून पाओगे। जे दान पुण्य सानू करदे हो फिर तुहानूं मनुखा जन्म मिल जाएगा। इस वास्ते गुरु पैर मैं इत्थों गल शुरू करदा। मन लो मेरे पिता जी ने वो चढ़ाई कर गए, ठीक है जी, वैसे चढ़ाई कर गए ने, पर मैं मिसाल अपने घर की देनी चाहूँगा। आप अरदास की हे सतगुर सच्चे पातशाह जी इनू अपने चरणों में निवास देना। वैसे ये अरदास नहीं बनती हैगी। अरदास दे बोलते हैं भी आपके हुक्म अंदर चढ़ाई कर गए ने, परिवार को भाना मनण का बल बख्शिश करना, क्योंकि परमात्मा का रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं। इस वास्ते चलो एक साडी शब्दावली बन गई है भी हे अकाल पुरख इस विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों च निवास देना। आत्मा की एक हवा आ, सवास आ, हम आदमी हाँ एक दमी। एक बड़े प्यारे प्यारे सवाल ने। अस समझो भी शायद जी आत्मा है वो दूजे बंदे रूह में जाती है, वो बोलता है। इदां दी कथा कहानियां नहीं। रात के दीवान में वीर जी सुखविंदर सिंह
बड़ी डिटेल के नाल इहदे बारे गलबात कीती सी। खैर मन लो कि मेरे पिता जी चढ़ाई कर गए, असीं अरदास कीती कि सतगुर सच्चे पातशाह चरनां विच निवास देना। ठीक है जी। हुण की सानू इस अरदास ते यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ढिली जी आवाज़ आ रही पिछों। अरदास की है भी हे सतगुर सच्चे पातशाह, इस प्राणी के समय निमित्त अंतिम अरदास है। ठीक है जी। जो अंतिम अरदास हो गई फिर जिंदगी की कोई भी प्रक्रिया वो नहीं रह जाती। असीं फिर गुरबाणी छड्ड के की करते हैं, असीं गरड़ पुराण खोलते हैं तो गरड़ पुराण खोलते हैं या पुराने ग्रंथ खोलते हैं। उन्होंने ग्रंथों में की लिखा होया भी आओ वरे बाद फिर रोईए। की लिखा होंदा वरे बाद फिर रोईए, वह नाम है वरीना, वरे बाद फिर रोना। हुण आपां धी पुत्र का विआह करना, फिर कहने भी वरे वरा होया नहीं है, एक महीना घट आ, फिर पाठ रखते हैं, फिर आप रोंदे हैं, फिर सिरता साधे हैं, फिर अरदास करते हैं ये सतगुर सच्चे पातशाह जी इस विछड़ी आत्मा चलना च निवास बख्श देना। यदा अर्थ है पिछले साल की थी फिर अरदास से कोई यकीन नहीं। यदा अर्थ है साढ़े बजुर्गों की अरदास अजे आत्मा जी घूमती फिरती है, पिंड के दुआले गेड़े कटती फिरती है। यदा अर्थ वो अजे आत्मा गई कोई नहीं हैगी। ठीक है जी। ये इदा के कई सवाल होर भी है भी जो बंदा बाहरों तुरदा ना बाहर के मुल्कों विचों उतों फुल लैके आते हैं भी आ भी इस बंदे आप उत्थे लैके जाना। हवाई जहाज़ की टिकट नहीं लेंगे क्योंकि 90,000 की आती है। दिल्ली एयरपोर्ट तो उतर के बस की टिकट लै लेंगे वक्री। मकंदा सिंह आ बह जा इतने नाल आवाज़ मारते हैं घरों वो फुल लैके जाने हो ना आ मकंदा सिंह तो नाल लै चलीए। इदा की कोई कहानी नहीं है। मर्यादा च लिखा होया है भी जो प्राणी चढ़ाई कर जाता वह सारा अंगीठा कट्ठा करके वगदे पानी में रोड़ दो ਜਾਂ अपनी जमीन में 2 फुट डूंगा टोवा कढ़ के उन्होंने थले पा दो तो मिट्टी पा के हाल वाओ। ये साडी प्रक्रिया है। दूसरी गल श्राद्ध कराने। गुरु प्यारे जीवित पितर ना माने को मूहे श्राद्ध। जिउंदे मापे की आप सेवा करते नहीं, जिन्होंने बंदियां ने जिउंदियां की सेवा नहीं की उन्होंने मन से बोझ होता, वो मन से बोझ होता भी वो फिर अपने मर चुके बजुर्गों के निमित्त न श्राद्ध कराते हैं। श्राद्ध कराने का अर्थ है भी ये लंगर पानी उन्होंने पहुँच जाता। भाई देखो क्या कमाल की पुजारी की थ्योरी है। लंगर असीं छकाउंदे आ पुजारी नूं ते पहुँचदा साडे बजुर्गों नूं। है दुनिया के उत्ते कोई इहो जिहा काम? ये काम कौन निभा रहा? ये गुरुद्वारे भाई भी निभा रहे हैं, तुसीं इहदे च शामिल हो पूरे। ਇਹਦਾ अर्थ है ये मनमत है सारी। फिर असी जो प्राणी चढ़ाई कर जाता तो समान देने। ये गरड़ प्राण दी सारिया गल्लां ने कि उस प्राणी नूं मंजा भी भेजो, उस प्राणी नूं बिस्तरा भी भेजो, गर्म बिस्तरा। फिर हुण ख्याल करियो साढ़े पिंडां 'च की साइकी है, रिवाज की है। वो जिहड़ी मंजी है ना निकम्मी तो निकम्मी मंजी होएगी तो रजाई आपां नंगांदे ने सराणे का मूँह खुला हुंदा। दसो बजुर्ग तो 20 किले दे के गया फिर रजाई इदां लैंदा हुंदा सी, मंजा इदां लैंदा हुंदा सी। फिर कईयां नूं आदत बड़ी हुंदी है भी बजुर्ग चढ़ाई कर जे ना तो आप पखे के नाल खाई जाना स्वर्गवासी फुम्मण सिंह जी। एक स्कूल के वाटर कूलर लगे बड़ा वधिया पानी ठंडा उत्ते लिखा होया फलाना जी जैलदार बंदा मर गया, उसकी याद में उसके पुत्रा ने कूलर भेंट किया, उसकी याद में न्याणिਆਂ की छुट्टी की कहते हैं वो कहते शुक्र है जैलदार का बड़ा मर गया पानी ठंडा पी रहे हैं अभी पखा चलता तो पखे नाल खाया होंदा। यादरू कहता वाह भाई वाह फलाना बड़ा मर गया पखा चलता मच्छर नहीं लड़ रहा है। सो इदां दी गुरु प्यारे गल्लां ने ये सारियां फिर होर भी जूना आ ख्याल करियो। मैं कई बार देखदा भी बाहर के मुल्कों के कुत्ते, बाहर के मुल्कों दी बिल्लियां, बाहर के मुल्कों दी गऊआं, रखे हुए जानवर उन्हां तुसीं जीवन के देखो किते नैट ते किते देख लो। पर साडे मुल्क पुलां दे थले रह रहे लोग इन्हां जीवन तुसीं देख लो। फिर कहने भी ये बंदा जो तंग हुंदा ना परेशान होंदा इत्थों डेरावाद जन्म लैंदा, इत्थों बाबे जन्म लैंदे आ। ये बंदा जी ये पिछले कर्मां का दुख आ। कमाल की गल है भी मन लो मैं मर गया, चलो किसी की गल नहीं करता, मैं मर गया मैनूं धर्मराज को फड़ के लै गए, कहते कौन है, कहते गुरबचन सिंह है, कहते कोई चंगा काम किया, कहते कोई चंगे को मनते, कहते कुत्ता बना लियो। मान लो मैं कुत्ता बन गया 20 साल भो के फिर रब को आ गया, धर्मराज कहता भी ये कर्म पूरा नहीं होया इनू सूर बना दिओ। इदा करदे करदे मैं 84 लाख सजावां भोग आया, 84 लाख जूना कट हुण मैं बंदा बन गया। कमाल की गल है भी रब के घर दे विच वो बंदा फेर तंगा कहते पिछले जन्मां जिहड़े मैं जूना भोग गया वो कित्थे रखी मेरा रब। इस वास्ते गुरु प्यारो किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। ये जिहड़ियां प्रक्रियावां ने ये सारियां गुरु प्यारो सनातनी मत दियां ने, गुरमत दियां नहीं हैगियां। इस संबंध अंदर बाहर पुस्तकां स्टाल लग्या होया जे जरूर लैके जाओ, तुहानूं बड़े सोहणे इहदे विचों उत्तर जिहड़े आ भी वो मिलणगे।
अगले 2 सवाल ने मैं इकट्ठे कर देना, भाई सुखविंदर सिंह जी उन्होंने विचार पेश करनगे। सवाल है जी कि गुरबाणी दर्पण जो प्रोफैसर साहब सिंह जी वाला है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि नहीं ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ दूसरा है कि ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 10 ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ, 10 ਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤੁਕ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਦਰਪਣ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਥਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਰੰਭ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮਨ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ, ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਰੋ, 4 ਟਰੈਕਟਰ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 2 ਟਿਊਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੜਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੁੜਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਗਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਝਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡਰ ਨਿਰਭਉ, ਰੱਬ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ 20 ਵਾਰੀ ਕਰੀਓ ਤੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ
ਗਿਆਨ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਤੰਭਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਸਕੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਗਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੌ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲ 'ਚ ਖੰਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਆ, ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਪਰਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਰਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਰਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਕਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਦੂਜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਘਾ ਲਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ 25 ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਐਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਿੱਚਿਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਭਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਇਹ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੋਰ ਦੀ ਉਹ ਕੰਘੇ ਦੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਭਲਾ ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਹਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਘਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਐ ਰਹੋ ਬਰਾਬਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀ ਆ। ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਭਈ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ ਔਰ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ 354 ਦਿਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 354 + 11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 365। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2003 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਬਰੂ ਕੁਸਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਵੀ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, 16 ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਤੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬੰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਾਨ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਕੀ ਜੇ ਭੈਣ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਵੀਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਣਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੋੜੀ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਿਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਧੱਕ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਆ, ਭਾਈ ਭੁਲੇਖੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਭੜਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਰਲਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਲਾਓਗੇ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਪੈਣ। ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਖੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ? ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 60 ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਵੀ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਗਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮਗਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਛਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਛਕ ਤੇ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਭਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆਂਦੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਜੇ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਧਾਗੇ ਜੇ ਤਵੀਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜੇ ਡੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਜੋ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,
ਨਸ਼ਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो आप संगत ने थोड़ा एकाग्रता